بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ مارننگ ملتان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر عافیت کے ساتھ گزرے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روحی اکبر اور میں ہی آپ کی ہوسٹ آسماء نورین. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی جو صبح ہے وہ بہت ہی خوبصورت صبح ہے. آج ملتان کا موسم جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہو رہا ہے. جس طرح گرمی کی ایک لہر چل رہی تھی اس میں کافی جو ہے وہ کمی آ گئی ہے. کئی جگہ تھوڑی شام کو آندھی چلی لیکن اس کے بعد موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو چکا ہے. اور آج کے دن جو ہے آج پتا آپ کو ویکینڈ بھی ہے, سیٹرڈے ہے تو بہت سارے لوگوں کا آج ویکینڈ ہے تو ویکینڈ میں لوگ انجوائے بھی کریں گے گھروں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی عید کی اس میں سے باہر ہی نہیں نکل رہے لوگ, کافی لوگ جو ہے وہ ابھی تک ان کی سیر و تفریح چل رہی ہے, انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے, وہ چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہیں, بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ زندگی بہت مختصر سی ہے, انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور دوسرا خوش رہنا چاہیے. آپ جتنا چیزوں کو خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے اتنی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو نا اپنے اوپر سوال کر لیتے ہیں اور پھر وہ ہم سولوشنز کی طرف نہیں جانتے, ہم بچے مسائلوں کی طرف ہی لچتے رہتے ہیں. تو کوشش کریں ہمیشہ سولوشنز کی طرف جائیں نہ کہ مسائلوں میں الجھے رہے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حسیب قادر, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ باغ ملتان سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ یہ بتائیں آپ کی عید کیسی گزری؟ عید الحمدللہ جی بہت اچھی گزری اور کافی عرصے کے بعد موقع تھا عید کی چھٹیوں پہ فیملی کے ساتھ ایک لمبا ٹائم گزارنے کا, تو ماشاءاللہ بہت اچھی. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہی جانیں گے, اس ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل تو بہت سارے ہمارے ایشوز بھی چل رہے ہیں, مسائل بھی ہیں, تو وکلا کے مسائل ہیں وہ کیا کیا ہے؟ جی دیکھیں جی وکلا کے جیسے پوری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے ہر ادارے میں پاکستان کے مجموعی طور پہ معاملات جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہے. پاکستان ایک انریسٹ کی کیفیت ہے. اسی طرح جو ہماری کمیونٹی ہے, آپ وکلا کہہ رہے ہیں, عدلیہ کہہ رہے ہیں, تو وہ بھی پچھلے کافی عرصے سے مسلسل انحطاط کا شکار ہے اور بہت سارے پرابلمز جو ہمیں درپیش ہیں جن کے لیے جو ہے ضرورت تھی کہ ریفارمز ہوتی ہیں, لیکن اس کا ریفارمز جو ہے وہ ملک میں جب تک استحکام نہیں آتا تو اس وقت تک پاسبل نہیں تھی. ہمارے جو مسائل ہیں وہ باقی اداروں کی طرح سب سے بیسک تو میں کہوں گا ریفارمز ہیں جو ہونی چاہیے تھی وقت کے ساتھ ساتھ, جو کہ نہیں ہو سکتی. اور باقی مسائل ہمارے جو جونیئرز نکلا ہے ان کے لیے ایک کوئی باقاعدہ کوچنگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میسر نہیں ہے ان کو, اور کیریئر کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ انہیں کوئی ایسا ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ایک بل پاس ہوا ہے اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا, اس سے کوئی بہتری کی امید ہے. اس میں جو کمپنیز ہیں اس میں لازمی قرار دیا کہ نوجوان وکلا یا وکلا جو ہے ان کو ان کے پینل پہ آئے, تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ انہیں سیکھنے کا مواقع ملیں گے اور کچھ کمی آئے گی مسائل میں. باقی اس کے علاوہ ہمارے جو آپ کہہ لیں اولڈ ایج وکلا ہے جو کافی عرصہ سے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں, میری نظر میں ان کے لیے بھی جیسے سرکاری طور پہ ہوتا ہے یا باہر کے ملکوں میں ترقی فرسٹ ورلڈ میں کہہ لیں کہ فرسٹ ورلڈ میں جیسے ان کی خدمات کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور ان کے لیے کوئی پینشن کا اور وہ تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں میڈیکل کی فیسلٹیز, تو ہمارے وہ بھی سینئرز جو ہیں ان کے لیے بہت ناکافی قسم کی سہولیات ہیں جو وہ 50 سال کی یا 70 سال کی اپنا کیریئر گزارنے کے بعد ان کو ہم دیتے ہیں. وہ بار ایسوسیشنز, بار کونسلز اور ہماری حکومت وہ ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے. تو جی یہ مسائل ہیں جی, اور بھی ہیں بہت سارے مسائل نوجوان ہو یا سینئرز ہو تو وہ ایک طویل لسٹ ہے. بالکل, اس کے مزید بھی بات کرتے ہیں ہمیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کا بھی تعارف کروا دیتے ہیں. ہماری روحی کے سینئر رپورٹر ہیں جی ماہر عمران. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک, آپ بتائیں گے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. آج موسم اچھا ہے, آج کلاؤڈی سا ایک بنا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے موسم ہی جو ہے کہہ رہے ہیں اس لیے ذرا دیر سے
से पहुंचे ऐसे? रश था बहुत ज्यादा, तो फिर आने अच्छा रश था टाइम पे पहले कचहरी गए, फिर वहाँ से जो यहाँ पे भी अपना मौसम कचहरी में एंजॉय करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इमरान तो इनकी बीच ऐसी है तो माशाल्लाह ये बाहर घूमते फिरते रहते हैं, तो गर्मी भी एंजॉय करते हैं, सर्दी भी, बारिश भी, गर्मी मुल्तान में गर्मी में इस तरह का मौसम हो जाए जो आजकल बना हुआ है, हाँ। तो ये तो यहाँ के लिए अच्छा आज ही वैसे रमजान में तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मौसम रहा, बारिशें भी रही और अभी कुछ एक गर्मी की लहर आई। अभी आज का मौसम जो है कभी आज 7 तारीख तक वैसे वो बता रहे हैं मौसम, कभी बारिशों का भी स्पेल जो है वो है। देखिए जी वैसे कहते हैं ना बारिशें रहमत वाली गंदा महकाश, गंदम की फसल काट हो रही है, वो कटाई हो रही है उसकी, तो वो बड़ा एक मसला है। अगर बारिशें आ गई तो किसान जो है वो पहले ही रुला हुआ है, आगे भी उसकी जो है हाँ बिल्कुल ऐसा खराब होगा। इसीलिए हम बात करते हैं कैसे मौसम खुशगवार है हमारे लिए यही काफी है। मुल्तान में काबिल बर्दाश्त है मुल्तान में, जो हमारे वास्ते का निज़ाम है 80% वास्ता का निज़ाम आपको पता है। हाँ बारिश हो जाए तो हम तो उसका भी आजाद झेलते हैं, यहाँ पर हमारे सड़कों बनानी पड़ती है एक रोड से दूसरी जगह घर जाने की। सही बात है। अच्छा जी और इसके साथ ही ईद कैसी गुजरी आपकी? देखिए इसमें ईद इधर ऑफिस में गुजरी मुल्तान से हूँ, और हमारे दफ्तर की भी पॉलिसी है कि जो बाहर के शहरों के जो होते हैं हमारे दोस्त रिपोर्टर जितने भी थे उनको ईद के घरों पे भेजा था, क्योंकि हमने तो सुबह घर से आना था और शाम को दोबारा घर जाके ईद घर वालों के साथ करनी थी, इसलिए ईद के 3 दिन जो है मेरा यहाँ पे 2 दिन तो वैसे मेरी ड्यूटी थी, तीसरे दिन छुट्टी थी, पता चला सीएम साहब ने आना है, फिर वो ड्यूटी लगा दी छुट्टी कैंसिल करके। तो अभी ईद की छुट्टियां मेरी बकाया है। देखिए फीलिंग्स अभी ईद के दिनों में यहाँ मुल्तान में भी सारे अपने थे, जहाँ मिल रहे थे सारे। अच्छा इसके साथ ही मैम इस तरह अगर हम बात करें क्राइम के हवाले से तो दिन ब दिन उसकी रेशो बढ़ती ही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए असना क्राइम की जो सूरत हाल है बाकी मुल्तान में जो है वो बहुत ज्यादा, इस पे प्रोग्राम भी हुए, मेरी कल भी परसों हम इकट्ठे सीपीओ साहब के पास वहाँ बैठे थे और इस बात थी, तो इस पे हम वो कर रहे थे डिस्कस के क्राइम की सूरत हाल, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मुलजमान को भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद समझ नहीं आ रही कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है। अब देखें मैं एक सिर्फ स्नैचिंग मोटरसाइकिल बाइक्स की और स्नैचिंग की वारदातें बताऊं तो डेली बेसिस पे मुल्तान में आसमा 15 से 20 केसेस तो मामूल हैं जो आपके रिपोर्ट हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ थानों में मुल्तान में 15 से 20, इससे भी ज्यादा तादाद है। एक हफ्ते का हम डाटा लें तो 350 केसेस थे जो लोगों की मोटरसाइकिलें और लोगों से जो है वो जेवरात नकदी और महंगाई है। अच्छा लेकिन अब हम देखते हैं ये जो क्राइम की रेशो बढ़ रही है इसमें हमें नौजवान ज्यादा दिखाई देते हैं। बिल्कुल 18 से 20 साल भाई मेरे साथ बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ये केसेस भी इस तरह के देखते हैं, सारे नौजवान लड़के स्टूडेंट्स उसमें मुलविस हैं, जिनकी उम्रें जो 18 साल से 30 साल के दरमियान है, इनकी तादाद अब बहुत ज्यादा है। ये पता नहीं क्या एक फैशन बना लिए या क्या है। देखिए अब 18 से 25 साल या 30 साल वाले पे तो इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती ना घर की, जो पीछे बच्चे पीछे बैठे हों, ये हो भाई महंगाई है कुछ और नहीं, खुदा न खास्ते इस तरह के मामला, ये मेरा ख्याल है एक फैशन भी चल पड़ा है। अच्छा कुछ लोगों ने ये भी देख लिया ना कि इस हवाले से भी कि एक तो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको पता भी नहीं होता, और जो शायद इसमें बड़े मास्टर्स होते हैं वो प्यार भी ऐसे बच्चे वो करते हैं जिसका अदालतों में थोड़ा रिलीफ होता है ना, जोनाइल हमारा जस्टिस सिस्टम है 2018 जुनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, उसमें जो जोनाइल की कैटेगरी में आएगा जो 16 ईयर से कम होगा उसको जो है बेल भी उसकी जो है वो हो जाती होती है। यही इस क्राइम जैसे हो ना बहुत ज्यादा, यानी कि मर्डर हो गया, इस तरह के क्राइम में तो एक अलग वो है, वरना छोटे जराइम में इनका इस्तेकाक का राइट है, डिस्ट्रिक्ट जेल में भेजते हैं, वरना इन बच्चों के लिए सेंट्रल जेल मखसूस की हुई है कि इनको अलग रखा जाए, इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर और बच्चे का वाले जो है वो मिल के करें, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो इन दोनों का मौजूद होना जरूरी है, बाकी क्रिमिनल्स के साथ न रखें, थाने में बाकियों के साथ न रखें, इनको अलग, यानी इनको प्रोटोकॉल जो है जो है वो आपको बच्चे इसलिए जो है वो निकल भी जल्दी आते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं, ये भी एक एलिमेंट है आप जो कह रही हैं कि लोग ट्रेन भी शायद करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसके साथ बहुत अच्छा जो है आपने ये टॉपिक वो किया, मैं आपके प्रोग्राम के फोरम से
میں آپ کی اور پولیس آفیشلز کی بھی بلکہ ساری سوسائٹی کی توجہ دلانا چاہوں گا. اصل جو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں نا وہ نہیں ہے جو آپ کو پولیس دے رہی ہے. اصل فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے وہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہے. اور روز جیسے ابھی مار صاحب فرما رہے تھے کہ سنیچنگ تو ایک روز بات ہے. وہ تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے ارد بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں. اور سب سے ایک جو بڑا المیہ ہے جو میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے پہنچانا چاہوں گا پولیس ہائی اپس کو, وہ یہ ہے. اور وہ میں ویسے آج میرا شیڈول تھا, میں نے ریکویسٹ کرنی تھی آپ کی سی پی او صاحب سے کہ کم از کم اپنے جو ایس ایچ اوز ہیں انہیں یہ بتا دیں کہ جو آدمی جس طرح رپورٹ کروانا چاہتا ہے نا اپنے ساتھ ہوا انسیڈنٹ وہ ویسے رپورٹ کرے. بالکل, اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بات کر رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اس وقت آپ بات کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا ایکچولی کوشچن ہے سر سے, سوری آپ کو میرا یہ کوشچن ہے کہ حسیب صاحب مطلب جو کرائم وغیرہ ہیں جو جس طرح نے ہمیں بتائیں کہ اس میں کرائم ہو رہے ہیں 15 سے 20 ڈیٹ بیسس پہ ہو رہے ہیں. مطلب ایسا ہوتا ہے کرائم ہوتے ہیں ہر شہر میں ہوتے ہیں, مطلب ناٹ ایوری کنٹری ایوری پارٹ آف دا ورلڈ. لیکن انہوں نے اس کے سولوشن کے لیے پلان بھی ڈیوائز کی ہے. وہ پلان دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ایشو ہے اور اس کو کسی طرح سے سالو کریں گے. تو اس میں آپ نے کیا کیسے حل کیسے کریں گے؟ آپ کی آواز بریک ہے اشفاق, ہم تک آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. کیا آپ ایکچولی پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے یہ تو آپ کو اسے سمجھ ہے میں تو نہیں سمجھ پا رہا. آپ تو بتا رہے ہیں اس کے حل کی کوئی بات. اچھا, حل کے حوالے سے نا مطلب آواز اتنی کلیئر نہیں آ رہی تھی. ہر جگہ یہ ہوتا ہے, مسئلہ بھی ہوتا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے اس کا. میرا خیال ہے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. باقی وہ تھا ایکسٹارشن تھی آواز. ہاں کافی تھی آواز کی سمجھ میں آئی. جیسے جہاں تک ہم وہی بات کر رہے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے سر, یہ وہی بات کر رہے تھے. جی کنٹینیو. سولوشن تو دیکھیں, سولوشن تو ہے بہتر پالیسنگ. ہاں, اور بہتر پالیسنگ جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں ٹھیک طرح سے پرابلم کو. دیکھیں ابھی تک پالیسنگ کا آپ کہہ رہے تھے کہ نوجوان زیادہ اس میں انوالو ہے. تو ایک تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, یہ تو آپ اس پہ اسٹڈی کروائیں کہ کوئی فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے نوجوان اس طرح آ رہے ہیں. ایک اور دوسرا آپ کو پتہ ہوگا کہ ملتان میں بہت سے ایسے زونز ہیں جسے گلگشت کہہ لیں, اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن پہ ہاسٹلز ہیں بہت زیادہ, اور ان پہ دیکھیں ملک کے پاکستان پہ سب کا حق ہے, بلوچستان والوں کا بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ملتان میں آپ کا اور میرا حق ہے پڑھنے کا. تو بلوچستان سے اور پتہ ہوگا آپ کو بہت سے ایسے علاقوں سے نوجوان آئے ہوئے ہیں باہر سے زیادہ پڑھنے کے لیے ان ہاسٹلز میں, اور ان ہاسٹلز کو پولیسنگ کے نام پہ تو کچھ ہو نہیں رہا, وہ کو بھی چیک نہیں کر رہے ہیں. اور دیکھیں وہ سب اسٹوڈنٹس بھی وہ یوں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو. بھی کافی لوگوں نے موو کیا شہروں میں. بالکل. جی, اور بلوچستان میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مطلب انفراسٹرکچر نہیں ہے ایسا, تو لوگ زیادہ اس طرف آ رہے ہیں. ملتان ہی وہ پہلا شہر ہے, تو وہ اس میں وہ جو ان کے جو وزٹرز آ رہے ہیں ان لوگوں کے, وہ وزٹرز کے چیک نہیں ہوتے. وہ آتے ہیں ادھر اور وہ ادھر جو بھی کرتے ہیں وہ پولیس کو نہیں ہے نظر. دوسرا میری ایک پولیس کے بھائی اب سے ہماری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کی توجہ دلائی کہ ملتان میں ڈکیتی کی واردات بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ اس طرف مہربانی کریں دیکھیں. تو انہوں نے جو بات کی وہ بڑی دلچسپ تھی, بلکہ بڑی میں تو کہوں گا کہ میں بڑا خوفناک بات تھی انہوں نے جو کی. انہوں نے کہا کہ یار ہم پہلے تو پولیس جو ہے ساری پولیس وہ پہلے کرتی رہی ہے مردم شماری کے پروسیس میں گئے, پھر وہاں سے فری ہونے کے بعد اسما مردم شماری سے فری ہونے کے بعد ساری پولیس آٹا تقسیم کرنے پہ لگ گئی. اور یہ پولیس کی جو ٹوٹل آپ کہہ لیں جتنی بھی نفری تھی یہ اس کا میں 90% بتا رہا ہوں یہ کہہ رہے تھے, اور 10% سے یہ سارے تھانے چل رہے تھے, اور باقی جو پولیس کی ہماری استعداد کار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
पुलिस जो थाने हमारे शहर के थाने इमरान साहब आप बिल्कुल कर रहे हैं, ये हैंडल कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि रिपोर्ट ही नहीं करते। हाँ जी जी। ऑफेंस अगर रॉबरी हुई है किसी तो वो रॉबरी रिपोर्ट नहीं करते, वो जस्ट आपको कह देंगे अगर 4 बंदों ने असली के जोर पे आपसे कुछ छीना तो कभी कोई थाना रिपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि बाद में फिर उनकी वो जो है तो जवाब जवाब दे वो उसकी शक्ल ही बदल देते हैं, उसे एक आर्म्स ऑफेंस बना के आर्म सी एक सिंपल स्नैचिंग बना के फिर उसको रिपोर्ट कर। मैं ना इसी की बात अपनी सर की बात को ऐड करूंगा। कल एक खातून आई हैं थाना अल्पा के इलाके से, बिल्कुल सर अब स्टेटमेंट चेंज की जो एक बात कर रहे हैं, इधर कचहरी में हमने उसके साथ उसकी रिपोर्ट भी किया, रोही के साथ एजलाइव भी किया। वो कह रही थी कि मैंने जो अपने साथ जो मेरे साथ जिस तरह से वारदात हुई रेप के हवाले से मैंने सारा बताया, लेकिन वहां पे जो आईओ हैं रमजान नाम बता रही थी, उन्होंने जो लिखा कि कोशिश की गई और तकाजा किया गया, वो कहती हैं कि मेरा मेडिकल है, हर चीज मिसल पे है, साफ है। अब उसके लिए वो बार बार गई, कहती हैं पुलिस का बिहेवियर थाना पर उस आईओ का सही नहीं था, जिसकी बाबत अब वो इधर आई मुतलका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी कि खुदा के लिए मैंने ये बात नहीं की थी, मैं अनपढ़ हूं, मेरा अंगूठा लगवा लिया, मैंने बताया कुछ था, उन्होंने लिखा कुछ है। अब कल अदालत ने फिर आर्डर दिए कि दोबारा जाएंगे डीएसपी को। अच्छा, ये वाला जो बिहेवियर है ये अब से नहीं है, ये बहुत अरसे से यही बिहेवियर चलता आ रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से लोगों का जो इंसाफ के ऊपर एक यकीन है वो काफी हद तक उठ चुका है। जिससे सर बात करें डकैती के हवाले से भी अब लोग डरते हैं, कतराते हैं, पुलिस को भी बुलाते हैं कि अगर उनके साथ कोई ऐसा वाक़या हो भी जाता है तो लोग ये नहीं कहते कि हम 1 पे कॉल करेंगे तो पुलिस फौरन, एक तो 1 पे कॉल भी करें तो पुलिस इतनी देर में आती नहीं है कि फौरन से आपके पास 15 मिनट में या 20 मिनट में आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, तो वो आपकी काफी कॉल्स के बाद ही आपको रिस्पॉन्स देते हैं। वो बाकी मामला जैसे सीधे बता रहे थे कि आपके मर्दमशुमारी है, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके आटा तकसीम है, ड्यूटियां हर जगह पे लगी हुई हैं, इनकी नफरी नहीं है, बिल्कुल नफरी बहुत, लेकिन उसका जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए जो लोग इसका शिकार है, भी करवा रहे हैं ऑफिशियल, लेकिन इसका फिर रिजल्ट हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि एटलीस्ट जो लोग आपके एक थाने में जाते हैं खुद को ये होता है कि यार हम यहाँ जाएंगे तो शायद हमें इंसाफ मिलेगा, ये हमारी सुनी जाएगी फरियाद, लेकिन उल्टा फरियाद सुनने की बजाय इन लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है अपने बिहेवियर से, या आप अपने उनके इंसाफ की बजाय आप उनका साथ देते हैं जिनके जो व्यक्ति कर रहे होते हैं, या तो पैसे ले लिए जाते हैं हो जाता है, मुलजिम उसमें जो है वो कामयाब हो जाता है। इस तरह के वाकयात तो अभी हमारे सामने कुछ होते हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो हम रिपोर्ट होते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते हमें पता ही नहीं होता। तो आपके समझ से पुलिस इसमें क्या कारकर्दगी जो है वो कर रही है? अभी अब जो हुकूमत आई है पुलिस को भी उन्होंने फ्री एंड फ्लॉ बहबूद की बड़ी वो की है कि पुलिस वालों को मुकम्मल अकोमोडेट करें, उनको जो निगरान हुकूमत है या जो आईजी साहब हैं उन्होंने जो मजदूर हुए इस दौरान जो गाजी थे, मुल्तान की मैं बात करूं, कोई मुल्तान में इस वक्त 20 से ज्यादा लोगों को 5-5, 3-3, 4-4 लाख के चेक दिए जा चुके हैं जिसकी उंगली कटी है दौरान कोई भी रेड या फायरिंग या जख्मियों ने या एक्सीडेंटल अब सर्विस के दौरान। और शहीद के हवाले से अगर दौरान उसमें मुलाजमत शहीद हो जाता है किसी मुकाबले में या वैसे, तो उसके लिए भी अच्छा खासा वो है, यानी अब दे रहे हैं। आईजी साहब ने कहा कत्ल अक़दाम कत्ल का मुकदमा 8 घंटे के अंदर दर्ज करें, बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम डीपीओज, सीपीओज, आरपीओज को ये मरासिले जो हैं वो जारी किए हैं पंजाब। और इसी तरह मालियाती जैसे चेक केसेज हैं वो क्योंकि वो दोनों पार्टियों को करना होता है तो उसका 5 दिन का टाइम दे, यानी टाइम लिमिट मुकर्रर है, लेकिन आप एप्लीकेशन देते हो वो रख लेते हैं। लोगों को भी पता नहीं है, जब फ्रंट डेस्क बनाए गए हैं जाएं फ्रंट डेस्क पे दें, रसीद लें, हर चीज सामने आ जाएगी। वो सीधे जाते हैं एसएचओ साहब के पास, अक्सर यही होता है एसएचओ साहब अपने पास रख लेता है, हाँ दोनों को बुला लिया, सुन रहे आज 4-5 दिन गुजर जाते हैं, यानी कि वो प्रॉपर चीजें उस तरह देखिए इसमें मजीद भी हम बात करेंगे, नाज़रीन अभी हमें जाना देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
प्रेस नाज़रीन, देखिए वेतन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी क्राइम पर। अच्छा, उसके साथ साथ अभी कुछ दिनों पहले जो है ईद पे एक वाक़या भी हुआ जिसमें हम जो है मामलाए अदालत के हवाले से, कत्ल केसेस के हवाले से बात कर लेते हैं कि वो जो वाक़या पेश आया वो एक्चुअली क्या था। मतलब इतना ये भी एक पुलिस का एक अजीब बिहेवियर था जिसको जो है समझने के लिए मैं समझती हूँ अफसोस कुन वाक़या था। देखिए आसमा, इससे ज्यादा अफसोस कुन क्या हो कि एक शहरी को आप जो है गोली मार के वो जिन्होंने रखवाले हैं जो आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। एक्चुअल जो है ना, एक्चुअल हमारे सीनियर तजिया निगार कानून दान जो हैं वो वसीब कादिर साहब जनरल सेक्रेटरी, ये भी इस पे अपनी वो बताएंगे। एक्चुअल में वकूआ बता दो आसमा, हुआ ऐसा है कि 3 लड़के जो हैं वो आ रहे हैं शाहरुख ने आलम के एरिया में, पुलिस ने उनको नाका लगाए खड़े हैं, रोका है, वो रुके नहीं है, एक ही मोटरसाइकिल पे वो आगे गए हैं, पुलिस का डाला उसके पीछे, वो एक गली घूमे हैं, दूसरी गली, तीसरी गली, वहां जाके फिर फायरिंग होती है और जो है वो 2 लड़कों की मौके पे डेथ हो जाती है, एक जख्मी हो जाता है। इरफान, उस्मान और समी जो है, ये 3 लड़के जो हैं। अब हुआ ये है जो हमारे जरा जो वो हैं जो हमने पता जो कि ईद का रोज था, ये आपस में कुछ स्मोकिंग वगैरह शीशा होता है, वो उस्मान के घर पी रहे थे और उसके बाद वो शीशा लेके कौन आया, समी के घर पी रहे थे, इरफान और उस्मान भाई हैं, वो लेके आए वहां से और वहां से वो घर जा रहे थे और समी छोड़ने के लिए जा रहा था। दूसरे जो 2 भाई थे उनका घर था कासमपुर कॉलोनी वाली मोहल्ला डोगरा में। जब गए आगे पुलिस थी, इनके हाथ में वो शीशा वगैरह था, उन्होंने रोका, ये रुके नहीं, ये डर के भगाई, उन्होंने डाला पीछे भगाया और जाके बाद में फायर किए और सारा कुछ। अब जो चीजें हैं वो एक ये पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक कि उस वक्त उसी एरिया में डकैती की 2-3 वारदातें हुई हैं, कॉल्स चलने की। एक तो इनके माइंड में ये था कि डकैती हो रही है और बाइक पे शायद वही लोग हैं, पुलिस ऑफिशियल्स की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा ये था, उन्होंने कहा कि भाई गोली क्यों मारी, भाई इतना तो नहीं है, ना उनके पास लगा ना कुछ। वो ये हुआ कि वो कहते हैं आगे ड्राइविंग सीट पे बैठा एक यासिर ASI जो भी वो था, एक यासिर था, एक बिलाल, इस तरह ये 3-4 मुलाजिम थे। उन्होंने हवाई फायर किया आगे बैठे ने कि भाई ये रुक जाएं डर के मारे। डाले के जो पीछे बैठे थे कांस्टेबल, उन्होंने कहा कि शायद इन लड़कों ने ना हम पे फायरिंग की है, वो मिस्टेकनली जो भी वो, अब ये पुलिस ऑफिसर की मैं बात कर, ऊपर खड़े होकर उसने ब्लास्ट मारा तो वो पीछे लगा और आर पार एक ही गोली वो 2 को आर पार, 3 को बल्कि कर गई, 2 मौके पे डेथ हो गई वो सारा। अब इसमें वो कह रहे हैं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो भी था, लेकिन भाई रोकते रहे हैं, रुके नहीं। अब देखें हमारी पुलिस का बिहेवियर क्या होता है, नाके पे अगर कोई रुक जाए तो थाने में जाके उसके पीछे वो कॉल्स आती हैं जो भी, वो डरे हुए थे वो बच्चे, उम्र भी उनकी नहीं है, 30 ईयर से ऊपर नहीं है, 25 ईयर। जो हम बिहेवियर की पहले बात कर रहे थे ध्यान कि बिहेवियर ऐसा है कि लोग अब डरते हैं। अच्छा, फिर हमारे अगर इस तरह का कोई वाक़या हो तो खैर ट्रेनिंग भी है, देखिए आप फायर मार दें, कोई ना रुके तो फायर मार दें, हाँ मतलब ये रुक जाए तो उठा के थाने पहन दें, ये तरीकेकार के पास कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको उठा के ये तरीकेकार तो नहीं होना चाहिए। मेरी बहस इसी बात पे चल रही थी आसमा के, देखो कोई भी रुक जाता है तो उसको उठा के थाने पहनते हैं, हाँ भाई कॉपी है गाड़ी की, नहीं है आपके पास लाइसेंस है, नहीं है, कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे थे, कोई चीज गाड़ी के आगे पीछे वो ज्यादा, उनके पास तो वैसे ही कोई एक इलीगल एक चलो शीशा था जो भी वो डर के मारे, तो उनको फायर सीधे नहीं मारने चाहिए थे। हाँ, आप किसी और का ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग, कितनी ट्रेनिंग्स होती हैं, हम PC काटते हैं ये पुलिस वाले, शुरू में जब भर्ती होते हैं फिर ट्रेनिंग का एक सिलसिला होता है, ये चीजें समझाते हैं कि किस तरह से आप पकड़ने हैं, आपने गाय बगाए चल रही होती हैं, फायरिंग का सिलसिला होता है, कैसे आपने पकड़ना रोकना है। तो मेरा ख्याल है ये अनट्रेन्ड ये लोग हैं, इस तरह के पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस एहलकार जो हैं, उसमें वो अब बिलाल जो जिसने फायर मारा वो गिरफ्तार है, इस वक्त 5 रोज का रिमांड है, दूसरे यासिर ने वो जमानत दूरी करवा ली है, एक जो है अभी वो फरार भी है, चीजें चल रही हैं। और CM ने नोटिस लिया, IG ने नोटिस लिया, उनके घर भी गया था, लेकिन लड़के तो नहीं आ सकते, उनके भाइयों को जॉब भी, घर का चराग चला जाता है, वो इमदाद भी दी, उनके भाइयों को जॉब्स भी वो दी गई, निस्तर में उनका प्रोसेस चल रहा है, हो जाएंगे। लेकिन देखेंगे 2 नौजवान जाने वाला से चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या ये रवैया, इसके बारे में कोई कानून नहीं है?
देखो कानून तो मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और पुलिस जो है, मैंने जैसे अभी पहले हम जिक्र कर रहे थे, पुलिसिंग इनफैक्ट है नहीं। पुलिसिंग है ना, पूरी दुनिया में मेरा जितना बात हुई है इस पे और एक्सपर्ट से, जाहिर है मैं पुलिसिंग का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मेरी जिन लोगों से बात हुई है और मैं जो समझा हूँ उसे, देखिए हम सर्विलेंस कैमरे क्यों नहीं लगाते? बहुत आम सी टेक्नोलॉजी है। हाँ। आपने चंद जगहों पे लगाया है ना, तो आप पूरे शहर में लगा दो, पूरे शहर को कवर कर लें सिटी पर और आप, हाँ, और आप हर चीज पे नजर रखें। आप क्यों आप पहले बंदे मार देते हैं और बाद में सॉरी करने चल पड़ते हैं? आपने साहिवाल भी यूं किया था, जाते हुए फैमिली को मार दिया और बाद में जो है आप बड़े आराम से आएंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे और सॉरी कर देंगे। तो इनफैक्ट हम देखें पुलिस स्टेट है, बल्कि मुझे ये कहने दीजिए, थोड़ा सा आपका मॉर्निंग शो है इनफॉर्मल, मुझे ये कहने दें कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की रूह थी ना, वो भी हमारे अंदर मौजूद है। जो ये पुलिस के हाईएस्ट जो बाऊ लोग एसी वाले कमरे में बैठते हैं, तो इनको और वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो आपसे हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान हैं और जनूबी पंजाब में तो खुसूसन जो भी आता है, मैंने ऑब्जर्व किया, जनूबी पंजाब में आने वाले तमाम अफसरान आते हैं, जैसे मुगल खानदान के अफराद आते हैं छुट्टी मनाने, गलत है तो वो छुट्टी मनाने आते हैं। तो इधर अगर कोई बंदे शंदे मर गए या डकैती हो जाए या आपके साथ कोई स्नैचिंग हो जाए, तो ये कोई ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और इसे रिपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं है। अभी पुलिस ये करती है, जो रिपोर्ट भी नहीं करती। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अगर कोई सीरियस हो और इसको देख रहा हो और अगर कोई करना चाहता हो तो किसी का कंसर्न हो इससे, तो फिर तो आपको पुलिसिंग को देखिए, तफ्तीश के नाम पे हम कुछ भी नहीं करते। सही बात, कोई साइंटिफिक तफ्तीश नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ ये है कि वो मैं इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की रूह कह रहा हूँ इसमें, कि पुलिस का सिर्फ ये काम है कि वो सियासतदानों की इजारादारी बरकरार रखे या जो मुक्तदर लोग हैं उनकी इजारादारी बरकरार रखे और बस वो शरीफ लोगों को काबू रखे, इलेक्शन में काबू रखे, मैंडेट के लिए काबू रखे। बाकी अगर आप ये कहें ना कि पुलिस आपकी हिफाजत करे और पुलिस ये स्ट्रीट क्राइम खत्म करे और पुलिस ये होने दे, तो वो अल्लाह करे ये हो। हम तो चाहते हैं कि जी अगर पुलिस भी हमारे अगर रखवाले हैं इस मुल्क के हवाले से भी, इस कौम के हवाले से भी, तो एटलीस्ट वो अपने फराइज को समझें, जिनकी जिम्मेदारी बात तो हम शहरी की जिम्मेदारी की बात करेंगे। वो अब सुनने वाले ऑफिशियल या वो जो डेलीमेट होंगे वो कह रहे होंगे कि ये नेगेटिव ये कर रहे हैं, हम इतना काम करते हैं, उनसे भी बात होती है, सारा दिन अदालतों में देखते हैं, उनसे भी बात होती है, वो बताते भी हैं कि SHO की कहानी जो बैठा था, जो कहता है कि मैं जब हम सुबह हाई कोर्ट बुलाती है, फिर हमें RPO साहब बुलाता है, फिर CPO साहब बुलाता है, फिर उसके बाद SPs बुलाते हैं, फिर DSPs बुलाते हैं, उसके बाद फिर हमारा टाइम हो जाता है, जिन लोगों के केसेस होते हैं वो फिर मौके पे जहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है वहां पे हमने पहुंचना होता है, फिर शाम को हमने मिसलें लिखनी होती हैं जो सुबह अदालतों में देनी होती हैं, और उसके बाद हम गलत भी हैं। यानी कि हमें इतना मेंटली हम तो घर नहीं जाते, 24 घंटे हम काम कर रहे होते हैं, हम बस तनकीद कर रहे हैं, यानी इतना प्रेशर है। तो इस पे जिस तरह आसिफ भाई ने पहले ही कहा कि तरमीम होनी चाहिए। 2002 का पुलिस ऑर्डर आप चला रहे हैं, इसमें विंग्स बना दें। अभी एक अच्छा काम हुआ, CPO साहब ने ना CIA पूरे मुल्तान में एक CIA का डिपार्टमेंट देख रहा था। अब क्या हुआ, गुलगश्त डिवीजन, सदर डिवीजन, सिटी डिवीजन, इनके अलग अलग CIA के इन्होंने वो टीम में तश्कील दी, अलग डिवीजन बना दिए, बड़ा अच्छा काम होगा। अब इस पूरे डिवीजन में बैठा हुआ CIA का कहाँ भागे, हर दूसरी जगह मर्डर हो रहा है, डकैतियां हो रहा है, बैंक लूटे जा रहे हैं। वो बेचारे एक टीम थी, 10 थे, 20 थे, ये जितने भी थे। अब क्या होगा, इसी तरह एक थाने में भी जो अदालतों को देखें, हालांकि इन्वेस्टिगेशन उसमें इंचार्ज हैं, लेकिन यहाँ पे सैंक्शंस खाली हैं। आपके यानी कि लीगल इंस्पेक्टर कहते हैं, जो कि अदालतों के मामला देखता है, जो कि मिसलें लिखता है या सारा कुछ। यहाँ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात है, लीगल इंस्पेक्टर। आपके हर थाने की सीट खाली पड़ी है, वैकेंसियां आती हैं PPSC के थ्रू, अभी वो पेंडिंग पड़ी हैं। यानी कि अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो 50 से ज्यादा जो है थाने, तो हमारे यहाँ 31 थाने हैं, लेकिन 50 से ज्यादा
वैकेंसियां लीगल इंस्पेक्टर्स की जरूरत है जिन्होंने हाई कोर्ट में नुमाइंदगी करनी, इन चीजों को भी हम देखें। इतना काम होगा तो फिर रिजल्ट यही होंगे, फिर रिजल्ट यही होंगे। जो हमारे हाई अप्स हैं जिस तरह बता रहे हैं कि वो इसी कमरे में आपने कहा कोई वो बैठे होते हैं, ऐसी वही ने कहा, इनको चाहिए कि हर थाने में मुख्तलिफ विंग्स बना दें कि अदालतों को ये टैकल करेंगे, बाकी की ऑपरेशनल टीम ये होगी जहां लड़ाई झगड़ा ये बात लेके आएंगे। बात आ जाती है ना मैनेजमेंट की, बात ये कि आज तक हम लोगों ने चीजों को कभी मैनेज ही नहीं किया ना, हमने हमेशा बस चीजों को वक्त पे छोड़ देते हैं। ये हमारी जो लापरवाही है कि आज तक हम उन्हीं चीजों को भुगत भी रहे हैं। अगर देख रहे हैं अदालत अभी आप कह रही थी गुलगश्त में 3 लोगों को आप पकड़ते हैं, चोरों को और लूटने वालों को वहीं मार देते हैं, और इतना टार्चर वीडियोस भी आपने देखी होंगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो ना फिर जब राम में ये सूरत हाल है, रोजाना पकड़ के अब लोग खुद ही अपना इंसाफ कर रहे हैं। अब पुलिस के ऊपर क्या वो करें कि लोग फिर अपने कहते हैं ठीक है, फिर इसी तरह ही हम लोग जो है इंसाफ अपना खुद ही बांध लेंगे, कर लेंगे। तो चीजें हमारी मैनेजमेंट ही नहीं है ना, हमारे पास बात तो ये आ जाती है कि सब चीजें अच्छा जिस इदारे को बदलना होगा। अच्छा हम इस इदारे की बात नहीं करते अगर हम सिर्फ पुलिस को तनकीद है, हम हर उस इदारे की बात करते हैं जो अब हम मुल्क के हालात देख रहे हैं। आप इदारे देख लें तो हम लोग हमेशा यही उनसे पूछेंगे ना कि काम नहीं हो रहा, हमारे रोज की हालत देख लें, हमारे यहाँ पर वासा के हवाले से देख लें, बहुत सारे मसाइल हैं। तो जब भी बात होती है तो यही बात आती है कि या तो फिर स्टाफ की कमी है, या फिर फंड्स की कमी है, या फिर लोग जो है इसको फंड्स की कमी पे बल्कि कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो फंड्स की कमी वाली बात। हाँ जी, फंड्स की कमी तो आप देखें, वैसे तो फंड्स मौजूद है काफी, अगर किसी मुख्तदर शख्स को जरूरत पड़े तो काफी फंड्स मौजूद है। लेकिन अगर आप अभी आपको छोटी सी एक हमारी आला सलाहियत की छोटी सी एक मिसाल सुना दूं, हमारा हाई कोर्ट आपके इधर ही करीब है, हमसाए में। आपने देखा होगा उसकी एक दीवार के अंदर बाहर की तरफ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा जो 2.5-3 साल से वो इनएक्टिव है। तो और 2.5-3 साल से तो मैं आया तो मुझे रमजान आने वाला था, एक 15-20 दिन बाद मैंने आके, हमारे पास फंड्स नहीं थे हाई कोर्ट के अपने पास, तो हमने रिक्वेस्ट की कमिश्नर साहब को, और कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की तो कमिश्नर साहब ने प्रॉमिस किया कि यार ये तो बड़ा नेकी का कार्य खैर है, और मैंने बताया कि पानी का मसला आपको पता है मुल्तान का बड़ा सीरियस मसला। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये एक्टिव हो जाएगा। फिर हमने थ्रू एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट भी इनसे रिक्वेस्ट की, सही है। और फिर हमने एक और आला अदालती शख्सियत के जरिए भी इनसे रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने सभी को प्रॉमिस किया कि आपको जो है प्लांट कोई इशू नहीं है मेरे लिए, तो हम इंशाल्लाह प्लांट आपको चला देंगे। 2 माह के बाद भी आसमान प्लांट नहीं चला, 2 माह के बाद भी। और परसों हमें फाइनली कमिश्नर साहब की तरफ से जवाब मौसूल हुआ कि मेरे पास तो इस तरह के कोई फंड ही नहीं है जिनसे आपका प्लान और आप सारे जो मीडिया के शख्सियात हैं आप सब जानते हैं कि कमिश्नर साहब के अपने घोड़े और कुत्ते कमिश्नर हाउस में है और कॉर्पोरेशन खर्चा उठा रही है, और ये टॉक ऑफ द टाउन है। बोला नहीं, सिर्फ मैंने बोल दिया है, मैं पता नहीं क्यों बोला नहीं कोई इस पर। हम बात करते हैं नाजी नबी हमने जाना भी देखते हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, यही है तब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हमारी जैसे हो रही थी फंड्स के हवाले से, प्लाव बहबूद के हवाले से, आप क्या काम कर रहे हैं इस हवाले से? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए। जो नौजवान वकला हैं उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं, इस तरह हम देखते हैं, उनकी प्लाव बहबूद के लिए क्या हो रहा है? देखिए, हमारी जितनी कैपेसिटी है और जितने हमारे पास वसाइल हैं उनमें इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें हम जो है ना कोचिंग के हवाले से सीनियर जजेस से हमने रिक्वेस्ट की है, वो भी तशरीफ लाएंगे, और एक्सपर्ट्स जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, आप कह रहे हैं नौजवानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के, और हमारी अपनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हमने वर्कशॉप्स का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हर हफ्ते या हर 10वें दिन हमारी कोशिश होगी कि वो हम तवातुर के साथ उसे जारी रखें, और उसमें एक्सपर्ट्स हैं जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हों, और ये जैसे हम और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि बार का फोरम जो है वो गैर इंसानी हकूक जो है वो हमारा
बार एसोसिएशन उनसे लाताल्लुक नहीं रह सकती। तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कुछ आप एक रेप केसेस के हवाले से बड़ा अनयूजुअल राइज है इधर, और पुलिस ये मुकदमा बड़ी खुशी से दे देती है क्योंकि इस मुकदमे में काफी कुछ हाथ आता है उसके। तो जो है इस तरह हम कोशिश करेंगे एक ऐसा वर्कशॉप या सेमिनार करवाया जाए जिसपे ये भी अवेयरनेस, और पुलिस ऑफिशियल्स को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए उसमें शरीक हो और हमारे साथ फिगर शेयर करें, और हम उस पर भी कोशिश करेंगे बात करें। बाकी स्ट्रीट क्राइम जो है उसके हवाले से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आएंगे बार के फोरम से हम अगर देखें आप फंड्स के सबसे पहले तो विलिंगनेस चाहिए होती है आपको कुछ करने के लिए, और पुलिस के जो नौजवान क्यादत मौजूद है मुल्तान में, आरपीओ है या सीपीओ है, तो अगर इनमें विलिंगनेस हो कि हमने इधर क्राइम नहीं होने देना, तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है कोई इस तरह आम। और एक आप सोसाइटी में भी एक बड़ा अनयूजुअल सा आपने अभी देखा है, एक मॉब जस्टिस का रिवाज आ रहा है, और ये देखें अदम एतमाद है लोगों का आपके सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे अदम एतमाद है। उन्हें यकीन है कि अगर उन्होंने डाकू पकड़े और पुलिस को दे दिए तो वो छूट जाएंगे। इसलिए अदालतों का भी तो हाल यही है, चलो पुलिस को तो हम निशाना बनाते ही बनाते हैं, फिर अगर हम अपनी अदालतों की तरफ आ जाए तो वहां पर कौन सा हमें इंसाफ नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक कह रही है, प्रॉब्लम्स हर जगह है, वहाँ प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी है, लेकिन जो है अदालत का अगर आप हमारा जुडिशियल सिस्टम पढ़े तो अदालत जो है वो अपने सामने पड़ी फाइल के बाहर नहीं जा सकती। जो उसके सामने फाइल आई है तो अदालत में उसी फाइल में रह के कुछ भी करना। लेकिन इतने ऐसे जो केसेस हमारे पड़े रहते हैं, ताखीर का शिकार होते रहते हैं, लोग कचहरियों के चक्कर लगा कर थक जाते हैं। आपके केसेस अगर आपके परदादा ने किया, फिर दादाजी लोग सारे आगे आज तक आपके पोते आगे वो इसी को लेकर चल रहे थे, तो फैसले नहीं हो पाते, लोग अब इन चीजों से भी घबराते हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन किसी और हल नजर नहीं आता है, जाहिर सी बात है, कहते हैं लाजमी से इंसान जाता है तो फिर भी कचहरी में अदालत का रुख करता ही करता है क्योंकि और ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रॉब्लम्स हैं वाकई है, और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए, बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, इवन लाहौर हाई कोर्ट भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रही, तो मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, जैसे मुल्क में भी प्रॉब्लम्स हैं वैसे वहाँ पे भी वो फील हो रहा है प्रॉब्लम। तो जरूरत है मजीद अदालतों की जरूरत है, मजीद हमें अपने सिस्टम को एक्सपेंड करने की, इसमें रिफॉर्म्स लाने की। और आसमा सबसे ज्यादा जो मेरी टाइप करेंगे, ये भी मेरी तरह स्टूडेंट है, वैसे ही सीखते हैं, हमारे साथ ही होते हैं। तो लॉ को देखिए, अगर मुझ जैसे लोग सीखेंगे, अगर आला दुनिया के जज आए और वो अच्छे फैसले दें और लॉ इवॉल्व हो, तो सिर्फ डायरेक्शन कभी कभी बहुत से प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकती। तो लॉ जब तक इवॉल्व नहीं होता तब तक सीखने का मरहला और चीज़ों के ठीक होने का मरहला जो है वो तब तक तो नहीं आ सकता। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा केसेस है। उसके लिए तो सिर्फ ये है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स हो और ये जो सिस्टम है इसको बढ़ाया जाए, जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। बिल्कुल ऐसी ये चीजें को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे इमरान? जैसे हमारे जो केसेस हैं उनकी तफसील भी, पेंडेंसी की बात जो चल रही थी हाई कोर्ट में हमेशा से जो है ना 50,000 के लगभग रही है। 50,000 केसेस हाई कोर्ट में होते हैं, इसी तरह 80,000 जो केसेस होते हैं वो हर वक्त ही यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में रोजाना डिस्पोज भी हो रहे हैं। जिस तरह से वो बता रहे थे, अब देखें एक जज के पास रोजाना 200 केसेस भी लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात करें, 200 केस अगर 5 मिनट में भी आप एक केस को देखें, 5 मिनट को 200 से आप वो कर लें, आपको पता चल जाएगा वो जो 8 घंटे की इनकी ड्यूटी है उनमें भी ये पूरा नहीं कर सकते। फिर वो इनको देनी पड़ती है फिर महीने की डेट, फिर यानी एक केस को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टियों को सुनना होता है, घंटा लग सकता है, 2 घंटे आधा घंटा चाहते हैं। हर चीज तादाद बहुत कम है, बैठने की जगह नहीं है, और नए जजेस को यहाँ पे जब तक वो नहीं आएंगे तब तक केसेस की तादाद कम नहीं होगी। वो
تسلی سے بیٹھ کے سن نہیں سکیں گے. تو یہ پورا ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی نہیں ہماری جو کچہری سٹی کمپلیکس کی توسیع کا معاملہ ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. سابق چیز جیسے پارکنگ کا بھی ہمارا یہاں پر کچہری کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی تک بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بس وہ پارکنگ کی وجہ سے میں آج لیٹ آیا تھا. وہ کچہری والی پارکنگ تھی. ہاں 2 سے 3 افتتاح ہو گیا ہے وہاں کا. فنڈز بھی آ چکے ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کا 3 سال کا ٹائم انہوں نے مانگا ہوا ہے. 3 سال میں یہ کمپلیکس بھی تیار ہوگا, پارکنگ پلازا بھی ہوگا, باقی بھی معاملات ہیں. ابھی جتنا رکاوے آئے ہیں ہم, کچہری جب سے بنی ہے 3 سال اور صبر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے. اچھے کی امید ہے, اچھے کی امید ہے. اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی کے حوالے سے کہیں گے کہ ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, کافی لوگوں کی پتنگ بازی دیکھیں. 2 دن پہلے بھی ایک گیلانی فلائی اوور پہ ایک ڈور پھری, ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا بیچارہ, پیچھے بچے تھے سارا. 2 دن پہلے پھر کوتوالی کے علاقے میں ڈور پھر گئی. یعنی کہ اتنا خونی کھیل بن چکا ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ڈور آتی ہے گلا کاٹ کے پھینک دیتی ہے. ملتان کی ہم بات کریں, ملتان میں کتنے اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں, واقعات سامنے آئے ہیں. اب سی پی او صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ہم نے کل وزٹ کیا تھا, ایس پیز کی ڈیوٹی لگائی ہے اور ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور مانیٹرنگ اب کر رہے ہیں کہ فلائی اوورز پہ خاص طور پہ ایک تو ڈور لگوا رہے ہیں, یعنی دھاگا لگوا رہے ہیں دونوں سائڈ سے جو فلائی اوورز پہ پول بنے ہوئے ہیں, پولز پہ, کہ جو ڈور آئے وہ سیدھی گردن پہ نہ لگے ہوئے اس پہ جائے اور اوپر سے نکل جائے. ایک دوسرا دوربینوں کا استعمال ہو رہا ہے, گھنٹہ گھر جو اونچی مارتے ہیں وہاں پہ ٹیمیں تشکیل دی ہیں. تیسرا یہ کہا کہ جس ایریا میں یہ پتنگ بازی اب نظر آئی سی پی او ویلکم بیک ناظرین, یہی ہے تب میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. آج ہیں ہمارے ساتھ جی کیف صحرائی ہمارے ساتھ موجود ہے, جو کہ یہاں پر ہمارے جنوبی پنجاب کے بہت ہی یوں سمجھ کے اچھے شاعر ہیں. لفظوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی رافع سید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز ہے, بہت اچھی سنگنگ کرتے ہیں. آج ہمارے شو میں موجود ہے اور فوراً شو میں آ گیا رافع. کیا حال چال ہے؟ ادھر 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 دیکھنا اور ٹھیک ٹھاک ہو ماشاء اللہ. اور رافع اسمارٹ ہو گئے, یہ سب سے اچھی بات ہے. ہاں جی. اچھا جی, اور آج ہم رافع سے بہت اچھے اچھے سانگس بھی سنیں گے اور جانیں گے کہ رافع اس ٹائم جو ہے کیا کیا ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. اور ساتھ ہی کیف صحرائی صاحب بھی ہمارے سے موجود ہیں, تو ان کی شاعری بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی سنیں گے. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمد للہ. عید کیسی گزری آپ کی؟ عید الحمد للہ ٹھیک گزری. سب سے پہلے تو میں روئی چینل کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ویژن کے لیے, ناظرین کے لیے مجھے دوبارہ کچھ کہنے کا موقع دیا ہے. عید الحمدللہ ٹھیک گزر گئی ہے. آپ سنائیں, آپ کی عید ٹھیک گزری؟ الحمدللہ. چلیے, ساتھ ساتھ آپ کے مشاعرے بھی چلتے رہے ہوں گے. ویسے عید پہ بھی اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں. جاری ہے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا ایکسپیرینس ہے. صحیح. اچھا, آج کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں حضور سرور کائنات کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کروں. جی ضرور. ابتدا اس سے کرتے ہیں. نعت کے چند نعتی اشعار پیش کر دیتا ہوں کہ سرمایہ حیات ہے میرے نبی کی ذات, میری تو کائنات ہے میرے نبی کی ذات. شعر دیکھنا آسمان کے جس پر فدا ہوئے ہیں خالق کے دو جہاں, واہ واہ, ایسی عظیم ذات ہے میرے نبی کی ذات. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. آدم تا عیسیٰ جس کی غلامی میں آ گئے. جی آپ کی نظر کرم شعر کہ آدم تا عیسیٰ جس کی غلامی میں آ گئے, سردار کائنات ہے میرے نبی کی ذات. واہ. ان کی عنایتوں سے ہے روشن میری جبین, ان کی عنایتوں سے ہے روشن میری جبین, بے حد کریم ذات ہے میرے نبی کی ذات. اور لگتا ہے کہ تا حشر کیف
مجھ کو کوئی خوف ہی نہیں، تا حشر کیف مجھ کو کوئی خوف ہی نہیں، حلال مشکلات ہے میرے نبی کی ذات، واہ واہ، سرمایہ حیات ہے میرے نبی کی ذات، میری تو کائنات ہے میرے نبی کی ذات۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے آقا دو جہاں کی شان میں بات کی تو کہتے ہیں الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں شان میں۔ بیش اس کے ساتھ ہی باتیں، کیا حال چال ہے، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ہاں جی، اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کل آئی ایم ڈوئنگ ایم فل کر رہا ہوں میڈیسن میں، گھوڑا ہاسپٹل، بڑا مشہور ہاسپٹل ہے لاہور میں، وہاں سے۔ تو کیسے چل رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے؟ سنگنگ کو کیسے، کہاں تک لے کر پہنچے؟ سنگنگ کو سائڈ بائی سائڈ تھوڑا وہ اسٹارٹ سے 6-7 سال سے چل رہا ہے، ابھی بھی کنٹینیو ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک وہ سائڈ ایکٹیویٹی کے سائڈ ایکٹیویٹی آپ کی چل رہی ہے، اس کو کنٹینیو اس کا کرنا۔ مین پرپز میرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے چہرے پہ جو ہے نا وہ خوشیاں لانا۔ اچھا، یہ ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے آپ کی خود کا بھی پیشن ہوتا ہے اور آپ کی خود کی بھی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ آپ میوزک کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جیسے شاعروں کا کہتے ہیں نا خدا داد ایک صلاحیت ہوتی ہے، تو آمد ہوتی ہے، اسی طریقے سے میوزک کی ایک آمد ہوتی رہتی ہے نا؟ ایسے ایسے ہی ہے، اور کچھ نہ کچھ سبجیکٹس تو چاہیے ہوتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا، تو کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو پھر وہ اگر آپ کا میوزک چل رہا ہو پھر وہ ایک دم سے سائڈ پہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یار خالی خالی، ایسے ہی ہے، خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی کوئی اپنا سانگ بھی بنائے ہیں یا اس پہ بھی کوئی کام شام کر رہے ہو؟ ابھی پروسیس میں ہے، اچھا، ابھی فائنلائز نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کیا سنا رہے ہو ہمیں؟ ہم کہتے ہیں آپ کے ہمارے پاس آئی جو ہے لاہور سے ملتان، تو چلو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آج ایک اسٹارٹ میں ایک سانگ سے لوں گا، میڈم نور جہان کا ایک سانگ ہے، واہ واہ، مجھ سے پہلی سی محبت۔ کیا بات کہ ہے، میرا مارننگ شو موسٹلی تم پہلے سن رہے کہ میرے میوزک ہاں پہ ڈیفیکلٹ اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ کہتے ہیں میڈم میوزک ہاں کو بھی گانا کوئی آسان بات نہیں ہے، ہاں جی، ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے جی۔ تھینک یو۔ اچھا، وہ غزل ایسی شاعری کو میں نے ان کی جو شاعری بڑی کمال رکھتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شاعری کا میوزک کے ساتھ بھی بڑا زوردار کنیکشن ہے۔ اچھا، شعر ہی جو ہے میوزک کو تقویت دیتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، تو وہ غزلیں اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کا تو موسٹلی غزلیں گانا، اور وہ آپ کی جو دل کی فیلنگ ہوتی ہیں وہ آپ ایکسپریس کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو موضوعات ہیں شاعری کے وہ موسٹلی جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ غزل سناتا ہوں، اس پہ رائے آپ دینا جی ضرور، میں غزل پیش کر دیتا ہوں آپ کو، آپ خود ہی بتائیں کہ اس پہ جو آپ نے کیا محسوس۔ اچھا، یہ شاعر ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اپنی شاعری کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں بیان کر دیتے لیکن ہیں۔ نے بھی اپنی بات کی کہ خود بندہ تعریف کیسے شروع کر سکتا ہے، آپ کی فیلنگ جائیں، آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کہا ہے، کچھ صحیح کہا ہے، آپ کی پسندیدگی بتائے گی کہ غزل پیش کر دیتا ہوں کہ ہم جو دل کو جلانے آتے ہیں، تیرگی کو مٹانے آتے ہیں، ہم زمین زاد ہیں ہمارے لیے، ہم زمین زاد ہیں ہمارے لیے، آسمان سے خزانے آتے ہیں۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ عید آتے ہی جانے کیوں مجھ کو، عید آتے ہی جانے کیوں مجھ کو، یاد رشتے پرانے آتے ہیں۔ واہ واہ، اور شعر دیکھنا کہ غم شبیر ہے گواہ میرا، غم شبیر ہے گواہ میرا، مجھ کو آنسو بہانے آتے ہیں، چھوڑ کر شہر سارے دیہاتی، چھوڑ کر شہر سارے دیہاتی، عید گاؤں منانے آتے ہیں۔ اور مکتا ہے کہ بزم یارہ میں کیف صحرائی، بزم یارہ میں کیف صحرائی، بس تعلق نبھانے آتے ہیں۔ ہم جو دل کو جلانے آتے ہیں، تیرگی کو مٹانے آتے ہیں۔ ایک اور غزل پیش کر دیتا ہوں کہ آدمی کا شعور بولے گا۔ کیا بات ہے آپ کی۔
اچھا اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے آپ جو شاعری کر رہے ہوتے ہیں آسان شاعری نا بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی کبھی مشکل شاعری جو ہے نا وہ بہت اوپر سے میں کوشش تو کرتا ہوں کہ میں جو ہے آسان الفاظ کا چناؤ کروں اس میں تاکہ سامنے کو سمجھ آ جائے. اچھا میں تو سمجھتا ہوں اچھا شاعر بھی وہی ہے کہ جس کی بات دوسرے تک آسانی سے جو پہنچ جائے وہ اس کو سمجھ بھی. بیسکلی تو دراصل تو شاعر کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، معاشرے کی جو ہے وہ نقاب کشائی کر رہا ہوتا ہے، تو آگے کسی کو سمجھ بھی نہ ہے تو پھر شعر کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. ابھی جیسے میوزک ہے، جیسے شاعری ہے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں جن دونوں کا کنیکشن ہے، آج جیسے ڈانس کا عالمی دن بھی جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور ان تینوں کا کنیکشن بہت آپس میں جو ہے وہ گہرا ہے. اچھا یہ بھی ڈانس بھی کرنا ایک آرٹ ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے اس کے تو خیر بہت زیادہ کام بھی ہوتا ہے، اکیڈمیز ہوتی ہیں، پراپر بچوں کو شروع سے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، ہر ایک راگ سے ہر ایک سر سے اس کو جوڑا جاتا ہے اور ان کے جو میوز ہوتے ہیں وہ بہت ہی کمال قسم کے ہوتے ہیں. خیر ہمارے یہاں تھوڑا سا کیونکہ ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، ہماری چیزیں بھی لیکن ابھی بھی یہاں پر بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک فن ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اندر ان کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے، تو وہ اسی سے ہی پہچانے جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ کہ ہم اوور آل دیکھیں تو ہر بندہ جو ہے اس فن کا مظاہرہ کرتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی چیزیں جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے یہاں پر. خیر ہم سارے ملک کی جب بات کریں تو وہاں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ان کے لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو بڑی گہرائی سے اور بڑی چیزوں کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ تو نارمل سی بات ہوتی ہے. کوشش بھی کرتے ہیں کھلا وہ اپنا اظہار بھی کرتے ہیں. بالکل ہم بحیثیت مسلمان بھی کچھ جو ہے ہمارے اوپر پابندیاں بھی ہیں، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے یا وہ فنکار میں آ جاتی ہے تو پھر وہ بے حساب ہو جاتا ہے. اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، دھمال ڈال رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، کس صورت حال میں ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ لوگ دھمال ڈالتے ہیں گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، مدوشی کے عالم میں. اچھا ہمارے یہاں کیونکہ موسیقی جیسے ڈھول ہے، ہمارے یہاں کلچر ڈھول کا بہت زیادہ ہے، یہاں پر ڈھول پہ جو ایک پراپر ڈانس کیا جاتا ہے. اچھا پھر ہماری یہاں کی ملتان کی بڑی خوبصورت جو میں کہتی ہوں یہاں پر ہماری جھومر مشہور ہے، سائیکی جھومر. اور جو سائیکی جھومر کا مزہ ہے وہ تو چاہے مرد ہو عورت ہو بچے ہوں تو سارے بوڑھے بھی ہوں تو وہ سارے مل کر انجوائے کر رہے تھے. ہماری یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جھومر کا جو انداز ہے اور اس کے ساتھ جو جس لے سے ہم اسے بجا رہے ہوتے ہیں، تالی جا رہی ہوتی ہے جنہیں کے ساتھ وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو آڈینس پہ جو ہے وہ اپنے حصار میں مقید کر لیتی ہے، کہہ رہے ہل نہیں سکتا تو بندہ اس کے ساتھ ہی جھومر ڈالی ہے. ہاں بچپن میں ڈال شادیوں کے تو آپ اچھے شادیوں کے بعد ہمارے یہ دیکھیں نا یہ چیز لازم ہو چکی ہوئی ہے کہ شادیاں ہوں تو لازمی ہمارے گھر میں کوئی ایونٹ ہو، چاہے برتھ ڈے سیلیبریشن ہو، چاہے ہمارے گھر کے کوئی بھی ایونٹ ہو تو ڈانس جو ہے وہ لازمی پرفارمنس جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ لازمی کا جو ہے جس بن گیا ہے. ٹریڈیشنل چیزیں بھی ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، ہر کلچر جو ہے وہ اپنی عکاسی کرتا ہے. اب دیکھیں ہم بلوچستان میں چلے جائیں تو ان کا بلوچی ڈانس ہے، سندھی میں چلے جائیں تو ان کا اپنا ایک سندھی ڈانس ہے، ہمارا سرائکیوں کا ایک ڈفرینٹ ہے، پنجابیوں کا تو پھر بھنگڑا وہ تو مشہور ہی مشہور ہے. تو مطلب ڈانس کی بہت ساری ورائٹیز ہیں ہمارے پاس اور ہر کلچر کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے. تو اس کے مووز بھی ہے، اس کی موسیقی بھی پھر ہم بات کر لیں، موسیقی بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہم بلوچی میں جائیں تو ان کا اپنا ایک ٹریڈیشنل سانگز ہوتے ہیں اس پہ ڈانس کرتے ہیں. ہماری سرائکیوں کا اس طرح میوزک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس پہ لوگوں کا ایک ڈانس ہے، اس پہ پرفارمنس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو مطلب بندہ زندگی کو جو ہے نا یہ بھی موقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ اپنا فن کا مظاہرہ مطلب ہر بندے کے اندر نا ایک چھوٹا سا آرٹسٹ جو ہے نا ایسے چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جب ایسے موقع آتے ہیں نا شاید جو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ویسے نہیں سامنے آتے
جب شادیاں ہوں، جب کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو تو وہ آرٹسٹ کہیں نہ کہیں باہر نکل آتا ہے. خوشیوں کے موقع پہ آرٹسٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، وہ آرٹسٹ بھی باہر آ ہی جاتا ہے. اور جس کو نہیں بھی آ رہا ہوتا نا تو وہ بھی وہ بھی الٹا چیزیں کر گر کے کسی کا اظہار کر لیتا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شاعری ہے یا پھر کیا سوچا ہے، کیا پلانز ہیں؟ میوزک کو آگے لے کے چلنا ہے یا پھر اپنے پروفیشن کو؟ اسمات بھی پروفیشن کو یاد ہے سنا، بیکاز ڈاکٹر ویٹرنری میڈیسن میرا پروفیشن ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے گا، لیکن مینلی پروفیشن کو ہی دیکھا تھا. موبائل سپورٹ کرتے ہیں یا؟ ہاں جی، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے، چلا بھی دیکھ رہے ہیں پھر اس کا مطلب سپورٹ کرتے ہیں. مارننگ شوز ہمارے گھر میں یوتھ سے زیادہ ہمارے گھر والے پیرنٹس وغیرہ یہ بھی زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو وہ سانگ بھی اس نظر سے ہی تھا پہلا والا. اچھا پہلا والا اس میں یوتھ ان چیزوں کو نہیں، جو اب کل یوتھ ہے وہ ہارڈلی شاید سنتے ہوں. دے وانٹ سم کائنڈ آف لائک راک. ہاں اچھا یہ ہے، ابھی والی جو سانگ دیکھتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. جس طرح ہمارے ہم بات کریں بہت عرصے بعد تصویری جو ایک سانگ آیا اس میں بہت ہی مقبولیت حاصل کی، مطلب بہت عرصے بعد اس طرح کا سانگ. اچھا جی، ظاہر سی بات ہے وہ سانگ ایسا تھا جو ہماری یوتھ اور ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ لائک کرتی ہے. اب اگر ہم اپنے بزرگوں کو یہ گانا سنا دیں یہ گانے وہ کھائیں گے جی. مہدی صاحب ہو گئے، ہمارے غلام علی ہو گئے، ہمارے جی نصرت علی خان صاحب کی تو کیا ہی بات ہے. پھر میڈم جہاں تو آبدہ پروین کے ان کے صوفیانہ کلام پہ مشہور ہیں جی. ہمارے تو بہت ساری ایسے نام لینا اسٹارٹ کریں، ماشاء اللہ بہت ایسے لوگ جو ہیں جو ابھی اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، لیکن ان کے یوں سمجھ لیں جو ان کے گائے ہوئے سانگس ہیں ان میں ذمہ ہے. آج بھی سنیں تو وہ اپنائیے تو وہ آپ کو پھر ان کے جو ہے آپ ان میں کھو جاتے ہیں. تو یہ بڑا اب ادھر بھی لوگ پرانے، اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں جو پرانے سانگس ہیں ان کو ریمیکس کر کے اور پھر وہ پیش کیا جا رہا ہے. ان کے جو ورڈز ہیں وہ افیکٹو ہیں. کچھ نہ کچھ بچے اس کو ری ماڈل جب کر دیا تھا تو لائک کر رہے ہوتے ہیں. یہ علی حیدر ہمارے کتنے اچھے ہیں، ان کا وہ جو کالج کا ایک گانا بھی تھا اور بڑا اچھا کالج جینس ہے. ہاں کالج جینس کچھ اس طرح، وہ کتنا مزے کا سانگ تھا. وہ آج بھی آپ دیکھیں، آپ سنیں تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے سانگس ہیں جو میں کہتی ہوں ہمارے یہاں پر اب تو نصرت علی خان صاحب کے زیادہ گانوں کو، ان کی غزلوں کو ریمیکس کیا جا رہا ہے. ابھی کیا سنا رہے رافع؟ ایک سانگ ہے اورے پیا، راحت فتح علی خان، اس کے ساتھ ایک دو سانگس میش اپ. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بھی رافع کا یہ میش اپ پسند آئے گا. ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.